함께 고린도후서 4장 5절 같이 보겠습니다. Let's read 2 Corinthians chapter 4 verse 5. 한국어로 읽으시는 분들은 저랑 같이 읽어주시고요. 영어로 하시는 분들은 우리 허민우 목사님이랑 같이 읽어주시면 되겠습니다. 네, 같이 한 목소리로 먼저 한국어로 같이 읽겠습니다. 우리는 우리를 전파하는 것이 아니라 오직 그리스도 예수의 주 되신 것과 또 예수를 위하여 우리가 너희의 종 된 것을 전파함이라. Let's read together. For what we preach is not ourselves, but Jesus Christ as the Lord, and ourselves as your servants for Jesus' sake. 아멘. 환영합니다. 여러분 어떤지 모르겠지만 저한테 온두라스는 정말 아무런 상관도 없는 나라입니다. I don't know about you, but Honduras is a country that has absolutely nothing to do with me. 브라질이나 아르헨티나나 멕시코 같은 나라는 분명 유명해서 잘 알고 있지만 온두라스가 사실 정확히 어디에 있는지는 그것도 이번에 알게 되었습니다. I know countries like Brazil, Argentina, and Mexico because they're really famous, but I only just recently found out where exactly Honduras is on the map. 그나마 커피를 좋아하기 때문에 온두라스라는 나라가 커피 재배로 유명하다는 것 정도만 알고 있었습니다. At least because I like coffee, I knew Honduras is a country famous for coffee cultivation. 우리 교회는 온두라스 단기 선교를 계속 가고 있기 때문에 저랑 달리 아마 모두 익숙하실 겁니다. Our church has been continually going on a short-term mission trip to Honduras, so everyone should be really familiar with Honduras. 하지만 솔직히 저희가 미국으로 돌아온 후에 온두라스를 한순간도 생각하지 않아도 큰 일이 일어나는 분은 아마 없을 겁니다. However, to be honest, after returning to the United States, it wouldn't be a big deal even if you never, not even for a moment, think about Honduras. 그런데 우리는 왜 선교를 가는 걸까요? But then, why do we go to Honduras for missions? 선교를 처음 가보는 우리 유스 친구들한테도 이건 분명할 겁니다. This is clear even to the youth members who are going on a mission trip for the first time in their life. 우리 놀러 가는 거 아니에요, 그죠? We're not going there for fun, right? 네, 이건 분명 여름 휴가를 보내러 가는 건 아닙니다. Yes, it's clear that we're not going there for a summer vacation. 무슨 말이냐면 선교는 우리 자신을 위해서 가는 것이라기보다 섬기기 위해서 가는 것이란 얘기입니다. What it means is that we're not going there to serve ourselves, but to serve them. 그런데 한번 질문을 해보죠. But let's ask a question. 그러면 우리는 무엇을 주러 가는 것일까요? What are we going to give? 우리는 온두라스에 무엇을 전달하러 가는 것일까요? What are we going to give to a mission field in Honduras? 이 질문의 해답을 오늘 본문에서 찾아보기 원합니다. Let's find the answer in today's passage. 오늘 본문은 고린도 후서입니다. 바울이 고린도에 있는 교회에 있는 사람들에게 쓴 편지죠. Today's passage is from 2 Corinthians. It is a letter Paul wrote to the people in Corinthian church. 사도 바울은 자기 인생을 해외 선교에 걸었던 사람이었습니다. The apostle Paul was a person who dedicated his entire life to overseas missions. 그때는 해외 여행이 안전한 것도 아니었고 인터넷이나 스마트폰은 고사하고 자동차도 비행기도 없었습니다. At the time, traveling abroad was not safe, and there were no cars or planes, let alone the internet or smartphones. 인간적으로 보면 정신 나간 이 사람, 온갖 고생을 하고 목숨을 걸면서까지 생전 본 적도 없는 사람들에게 갔던 바울을 보면 우리는 궁금할 수밖에 없습니다. From a human perspective, we can't help but wonder about this seemingly crazy person who endured all sorts of hardships and risked his life to just see the people who he'd never met before in his life. 대체 뭘 그렇게 전달하고 싶었던 걸까요? What exactly did he want to share with them so much? 자기가 가지고 있는 게 얼마나 소중했길래 그토록 알지 못하는 이들에게까지 나누고 싶었던 걸까요? How valuable was what he had that he wanted to share with even those he had never met in his life? 오늘 본문 5절을 보겠습니다. Let's look at verse 5. 우리는 함께 읽겠습니다. 우리는 우리를 전파하는 것이 아니라 오직 그리스도 예수의 주 되신 것과 또 예수를 위하여 우리가 너희의 종된 것을 전파함이라. Let's read together again. For what we preach is not ourselves, but Jesus Christ as Lord, and ourselves as your servants for Jesus' sake. 바울은 먼저 그렇게 멀리까지 가서
자신들이 하고 있는 일이 자신을 전파하는 일이 아니다라고 이야기합니다. Paul first says that what they do from so far is not about proclaiming themselves. 우리는 커다란 비용을 들여서 자기 자신이 얼마나 대단한 사람들인지, 자기가 한 일이 얼마나 대단한지를 알리기 위해서 해외로 나가는 세상을 살고 있습니다. We often see a lot of people spending a lot of money to go to abroad to show how great they are and to promote their accomplishments. 가수들은 전 세계로 투어를 다니고 미국 스포츠인데도 유럽이나 아시아로 가서 프로모션을 진행하죠. Singers go on world tours and even American sports go to Europe or Asia to promote themselves. 그런데 바울은 말합니다. 우리가 이렇게 멀리까지 온 것은 우리를 전파하는 것이 아니다라고요. But Paul says that they did not go such a distance to proclaim about themselves. 그러면 무엇을 전파하려고 했던 걸까요? Then what were they proclaiming? 먼저 이야기하고 있는 것은 그리스도 예수가 주님이시라는 사실을 전하는 것이라고 말합니다. First, he says, he proclaims that Jesus Christ is the Lord. 충격이죠. This is shocking. 줄곧 교회에서 커온 우리들에게 이 말은 충격이 아닐 수도 있습니다. It might not be shocking to us who grew up in the church all along. 하지만 한 번도 하나님을 들어보지 못한 사람들에게 사실 당신 인생의 주인은 당신이 아니라 예수님이에요 라고 하는 말은 그에게 마치 자기가 이제까지 알지 못했던 부모가 있었습니다 라고 말하는 것만큼이나 충격적인 이야기일 겁니다. However, to those who never heard of God, this saying that you're not the master of your life, but Jesus is, this word was as shocking as telling them that they have the parents they do not know of. 만약 예수님이 주인이라면 이제까지 자신이 주인이 되어 살아온 삶은 잘못되었다라는 뜻입니다. If Jesus is the Lord, it means that the life that they have lived thus far, thinking that you're the master of your life, was mistaken. 만약 예수님이 진짜 주인이시라면 이 주인을 지금부터라도 인정하고 받아들여야 된다는 뜻입니다. If Jesus is the Lord, it means that you need to acknowledge Jesus as the Lord from now on. 만약 예수님이 정말 주인이시라면 이 주인이 원하시는 것과 이 주인이 옳다고 하시는 것이 무엇인지에 따라서 내 삶이 변화되어야 한다는 것을 의미합니다. If Jesus is really your Lord, it means that your life must be changed according to what the Lord desires and what he thinks is right. 사도 바울이 전하는 이 소식은 듣는 사람들이 따뜻한 지중해 태양 아래에서 올리브를 곁들인 포도주를 마시면서 그냥 편안한 마음으로 들을 수 있는 그런 류의 소식이 아니었습니다. The news that Apostle Paul was proclaiming was not an easy news to listen to. They couldn't listen just comfortably while sipping wine with olive under the warm Mediterranean sun. 사실상 바울은 인생을 하나님의 관점에서 다시 고민해 보라고 지금 사람들에게 도전하고 있는 겁니다. Essentially, he was challenging them to reconsider their lives from God's perspective. 사랑하는 여러분, 우리가 온두라스로 잘 알지도 못하고 말도 잘 통하지 않는 그곳으로 가서 전파하고자 하는 첫 번째는 바로 그리스도가 우리 주인이신 것처럼 그리스도가 그들의 주인이시라는 사실을 전파하러 가는 것입니다. Dear beloved, the first thing that we want to proclaim as we go to Honduras, which is a place that we don't know much about and where we don't even speak the language, is that just as Christ is our Lord, Christ should be their Lord. 그것이 그들이 듣기 원하는 소식이어서가 아니라 들어야 하는 소식이기 때문에 그렇습니다. This is not because it is the news they want to hear, but need to hear. 그들이 현재 겪고 있는 삶의 고통을 우리가 다 알 수는 없지만 또는 무엇으로 만족하고 행복을 느끼면서 사는지 알 수는 없지만 확실한 것은 그들이 누구든지 간에 그리스도가 필요하다는 사실입니다. We may not fully understand the pain that they're currently going through, or we don't exactly understand what brings satisfaction and happiness in their life. But what is really certain is that no matter who they are, they need Christ as their Lord. 그래서 우리는 그리스도가 주인입니다라는 그 소식이 그들에게는 가장 큰 복, 하나님 자신을 선물로 주는 것이라는 확신을 가지고 온두라스로 가야 합니다. Therefore, we must go to Honduras with the conviction that the news that Christ is the Lord
is the greatest blessing for them, giving them God Himself as a gift. 이는 그리스도만을 항상 말해야 한다라는 뜻이 아닙니다. It doesn't mean that you should talk about Christ all the time. 밥 먹다가도 예수님을 말하고 아무 집이나 들어가서 그리스도를 말하고 BBS 인도하면서 그리스도만을 말하고 그리고 다른 말은 아무런 의미가 없다는 얘기가 아닙니다. It doesn't mean that we should talk about Christ all the time while we are eating, or just randomly enter in somebody's house and talk about Christ, or talk about Christ, only about Christ while leading VBS. That's not what I'm talking about. It means that I'm not saying that all the words except Christ are meaningless. 모든 일을 그리스도가 주인이 되신다라는 그 사실을 전하기 위해서 한다는 사실을 기억해야 된다는 뜻입니다. It means to remember that you do everything to proclaim that Christ is the Lord. 그러기 위해서 가장 먼저 기억해야 할 것은 무엇일까요? In order to do this, what is the first thing we must remember? 우리 자신의 주인이 그리스도시라는 사실입니다. We need to remember that Christ is our Lord first. 우리가 선교팀이라는 사실이 우리를 자동으로 훌륭한 그리스도인으로 만들어주지 않습니다. The fact that we are the mission team doesn't automatically make us great Christians. 우리가 선교를 나가기 위해 다른 것들을 희생한다는 사실이 저절로 그리스도를 주인으로 모시게 만들지 않습니다. The fact that we sacrifice other things to go on a mission doesn't automatically mean that we accept Jesus as our Lord. 우리는 우리 영광을 위해서 선교를 나갈 수 있고 우리가 가진 것들을 내어놓을 수 있고 수고할 수 있습니다. It is possible that we could go on a mission and give our possessions and labor for our own glory. 그래서 우리는 우리가 전파하는 것이 거짓되지 않기 위해서 선교를 준비하는 기간과 그리고 가서 실제로 다양한 방식으로 그리스도를 전파하는 그 시간들 속에서 우리의 주인이 그리스도다라는 사실을 꼭 기억해야 합니다. Therefore, to ensure what we proclaim is not false, we must remember that Christ is our Lord during the preparation time as well as the time we actually go and proclaim Christ in various ways. 이 사실을 기억하고 행하는 모든 말과 행동을 통해서 그리스도의 주인 되심이 드러나게 될 겁니다. If we remember this truth, His Lordship must be clear enough for them to see in all we proclaim and do. 두 번째로 사도 바울은 우리가 너희의 종된 것을 전파함이라라고 말했습니다. Secondly, Paul says that we proclaim that we are your servants. 이것도 그리스도가 주인이라는 소식만큼이나 충격적입니다. This is as shocking as the fact that Christ is Lord. 다른 사람의 종이 되고 싶은 사람은 아무도 없습니다. There's nobody who wants to become the servant of other people. 하지만 예수님께서는 주인으로서 제자들의 발을 씻어 주셨고 주인으로서 자기 생명을 십자가에서 우리를 위해서 주셨습니다. However, Jesus, as a Lord, He washed the feet of the disciples. And as a Lord, He died on the cross to give life to us. 예수님은 아이러니하지만 먼저 우리의 종이 되어 주신 우리의 주인이십니다. Jesus was the Lord, and He also is the one who became our servant. 그래서 바울은 그 주인 예수님을 닮아서 종으로 섬기는 사람이 되어 고린도로 갔습니다. Therefore, Paul went to Corinth as a servant, imitating the example of Christ. 이것은 단지 섬기는 것이 우리의 본분이고 우리가 반드시 섬기라는 말씀에 순종하기 해야 하기 때문만은 아닙니다. We serve not just because serving is our duty, or because we just want to obey the command that Jesus has given to us. 우리가 섬겨야만 예수님이 드러나기 때문입니다. It is because only by serving Jesus can be revealed. And 그리고- only when Jesus is revealed can they meet God. 그리고 예수님이 드러나야 사람들이 하나님을 만날 수 있기 때문에 그렇습니다. 단기 선교를 가는 이유 중에는 우리 자신을 위한 것도 있습니다. Among the reasons for going on a short-term trip, there are reasons for ourselves as well. 우리가 하나님을 새롭게 만나기 위해서 새로운 경험을 하기 위해서일 수 있겠죠. It is to meet and experience God in a new way. 그런데 우리가 기억해야 될 게 있습니다. But there is something that we must remember. 어떤 목적이 있든지 최우선적인 목적은 섬기는 것입니다.
whatever the purpose there is, the primary purpose is to serve. 종이 되어 섬기기 위해 가는 것입니다. It is to go there as a servant. 복음의 놀라운 점은 종이 되신 우리 주인 예수님을 위해서 우리도 섬기기 시작할 때 우리가 그토록 원하는 하나님을 그 자리에서 만나게 된다는 사실입니다. The amazing thing about the gospel is that when we start serving for our Lord, who became a servant, we end up meeting the God that we so desire to encounter. 우리가 단기 선교를 통해서 우리 자신을 위해서 얻기 원하는 것이 무엇이든지 그것은 먼저 그리스도의 주 되신 것을 전하기 위하여 우리 자신을 섬김의 자리에 둘 때 결과적으로 얻게 될 겁니다. Whatever we hope to gain ourselves through a short-term mission, we'll ultimately achieve it only when we place ourselves in the position of service to proclaim His Lordship of Christ. 우리는 무엇이든지 우리 자신을 위해서 하는 데 익숙하죠. We're used to doing everything for ourselves. 그래서 이렇게 다른 사람을 섬기기 위해서 선교를 간다는 사실이 이해가 안 될 수도 있습니다. So the idea of going to other place to serve other people might be very difficult to understand. 그런데 놀랍게도 우리는 관심을 상대방에게 두고 그를 참되게 섬겼을 때 가장 순수한 기쁨을 얻게 됩니다. 왜냐하면 그것이 예수님께서 우리한테 주셨던 그 사랑이기 때문에 그렇습니다. But surprisingly, when we focus on others and truly serve them, we experience the purest joy. It is because that it is the love that Jesus has given to us. 온두라스에서 우리는 피곤해질 거고 아마 어려운 일도 발생할 겁니다. In Honduras, we will be tired and difficult challenges might arise. 우리는 많은 것을 주고 내어놓았는데도 변화되지 않는 사람들을 보고 감사하거나 기뻐하지 않는 사람들을 보면 화가 날 수도 있습니다. We might get upset when we see the people don't change, don't show gratitude, or don't rejoice. 그러면 안 되겠지만 우리 안에서 피로로 예민해져서 마음이 상하는 일이 발생할 수도 있겠죠. Though we shouldn't, we might become sensitive to other members within the mission team due to physical exhaustion. 그런데 만약 처음부터 우리 자신을 위해서 그 미션 트립을 갔다고 생각해 봅시다. But let's think about that we went to mission trip for ourselves from the beginning. 그렇다면 그렇게 고생한 그 여행은 아무런 의미도 없을 겁니다. And that trip would be meaningless. 에이, 뭐 하나님 만나러 왔는데 마음만 상하고 몸만 다쳐서 가네. 다시는 오나 봐라 라고 말하게 될 겁니다. We would say, I've come to meet God, but I'm just going back hurt and disappointed. I won't come again. 또는 나름대로 성공적으로 마치고 왔다고 한번 생각해 보죠. Or let's say we came back successfully completing the ministry. 그러면 우리는 이렇게 생각할 수 있을 겁니다. 이번에도 내가 수고스럽고 열심히 해서 여름을 낭비하지 않고 보람차게 잘 보냈다. 이제 다음에 뭐 하면 되지? Then we might think, well, this time also I worked really hard and spent the summer very meaningfully without wasting it. What's next? What can I do next? 거기 있는 사람들을 섬기고자 하는 마음으로 가는 것이 아니라면 우리는 단지 체크박스에 체크 하나 하고 넘어가는 것처럼 이 선교를 생각하게 될 겁니다. If we don't go with the heart to serve other people, we'll just see this mission trip as another checkbox to tick off. 어느 경우든 참된 기쁨을 얻기는 힘들어지는 거죠. In either case, it is difficult for us to obtain the true joy. 힘들 때 힘든 자신을 바라보고 성공적일 때 성공적으로 시간을 보낸 자신을 바라보고 지나간다면 우리는 하늘의 기쁨을 얻기는 어려울 겁니다. If we only look at ourselves during the hard times or in success, it will be hard to experience the heavenly joy. 하지만 우리가 눈을 들어서 그리스도가 주인이 되신다라는 사실을 매 순간 기억한다면 그리고 전심으로 그들을 섬기고자 한다면 우리의 수고가 전혀 헛되지 않았다는 사실을 깨닫고 기뻐할 수 있을 겁니다. However, when we lift our eyes and remember every moment that Christ is our Lord, and when we truly serve other people, we'll understand and rejoice that our labor is not in vain. 우리 수고도 아픔도 그리고 성공도 모두 주님과 그들을 위한 것이었다면 그것은 값진 것입니다. Our efforts and pains and successes are all valuable if they were for the Lord and for them. 이 사실을 우리 마음에 깊이 품고 가서 온두라스에서 일주일을 보낸다면 지쳐서 쓰러지는 것이 아니라 오히려 하나님이 주시는 기쁨을 누릴 수 있을 겁니다.
If we hold on to this truth deeply in our hearts and spend the week with it, we'll not be exhausted or become weary, but we'll rather have the joy that God can give to us. 같이 기도하겠습니다. Let's pray. 사랑하는 하나님 아버지, 온두라스로 가는 선교 여행을 열심히 준비하는 중입니다. Dear Heavenly Father, we are diligently preparing for the mission trip to Honduras. 부족함이 있지만 주께서 모든 것을 형통하게 하시고 우리의 부족함을 채워주시기를 간구드립니다. Though we may not be perfect, we pray that you make everything successful and fill our needs. 무엇보다 말씀을 통해서 알려주신 것과 같이 그리스도가 우리의 주인이 되신다는 사실을 우리가 잊지 않도록 하여 주시옵소서. Above all, we want to remember, as you have shown us through your word, that Christ is our Lord. 우리가 행하는 모든 일들 가운데 그리스도가 주인이심이 나타날 수 있도록 도와주시옵소서. Help us to reveal that Christ is the Lord in everything we do. 그리고 우리가 온두라스에 있는 이들을 예수님이 그러셨듯이 섬기러 간다는 사실을 기억하도록 하여 주시옵소서. Let us always remember that we are going to Honduras to serve others just as Jesus did. 이 사실이 우리에게 놀라운 기쁨과 감사가 넘치게 하기를 원합니다. We pray that this truth fill us with great joy and gratitude. 그리스도께서 우리를 위하여 오셨다는 사실이 정말 어떤 의미인지를 깨닫게 되는 시간이 되기를 원합니다. We want this time to be a time of understanding the true meaning of Christ coming to us. 주의 나라와 주의 의가 선포되는 기간이기를 원합니다. We pray that it be a time where your kingdom and righteousness are proclaimed. 우리뿐 아니라 온두라스 땅의 주인 되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. We pray in the name of Jesus, who is the Lord of both us and the land of Honduras. 아멘. Amen. 네, 말씀은 이렇게 마치도록 하겠고요. 이어서 이제 선교팀 발표가 있을 텐데 순서는 슬라이드를 통해서 참고를 해주시고 해당되시는 분들은 슬라이드를 보고 자연스럽게 올라오셔서 해주시면 되겠습니다. Next, we are going to have a presentation from our short-term mission team and the folder programs. Please refer to the slides. 샬롬. 소피아 엄마 김선미 집사입니다. 먼저 교회와 가정에서 함께 자녀를 키울 수 있도록 허락하신 하나님께 너무나도 감사합니다. 가정에서 자녀에게 가르치기 어려운 많은 것들 중 선교를 통해서 얻어지는 것들이 있다라는 생각이 듭니다. 미국에서 태어난 저희 아이는 기본 생활을 유지하기 위한 문제를 가지고 있지는 않습니다. 돈이 없어서 끼니를 먹지를 못하는 것보다 다이어트를 통해서 멋진 몸을 가지고 싶은 것이 더 고민이고, 옷이 없어서 헐벗기보다 유행이나 패션에 더 신경을 씁니다. 예배를 드리고 싶은데 가지 못하는 것이 고민이기보다 친구의 생일 파티를 못 가는 것이 고민인 생활을 하고 있는 듯 합니다. 이런 점을 고려했을 때 다른 생각과 고민을 하고 있는 사람들을 만나는 시간인 이번 선교는 저희 소피아에게 매우 중요한 기회가 될 것 같습니다. 이번 선교를 통해 복음을 위해 삶을 드리는 사람들이 있다는 것을 저희 아이가 보기 원합니다. 내가 하고 싶은 것이 아닌 하나님의 나라와 의를 구하는 것이 먼저인 사람들이 있다는 것을 깨닫고 그분들을 만나는 축복이 있기를 기도합니다. 선교를 보내는 엄마의 마음을 아이에게 말할 수 있는 기회를 얻었을 때 제가 하고 싶은 말이 얼마나 많은지 하루 종일 또 말할 수 있을 것 같았습니다. 그럼에도 불구하고 제가 하고 싶은 말을 참고 있다는 것을 저희 딸 소피아가 알았으면 합니다. 어차피 100말을 해도 듣지 않은 거 알면서도 하고 싶었던 말들을 모두 쏟아내고 싶은 욕심이 생겼지만 그 개인적인 욕심을 하나님 앞에 내려놓고 한 가지를 전달하고 싶습니다. 그건 듣기 훈련입니다. 듣는 훈련은 아래와 같이 세 군데에서 신경 써서 들었으면 좋겠습니다. 첫 번째는 목사님의 말씀과
매일 묵상하는 큐티를 통해서 하나님의 말씀을 듣고자 하는 열망이 있었으면 좋겠습니다. 잠언 8장 34절 말씀에서 누구든지 내게 들으며 날마다 내 문 곁에서 기다리며 문설주 옆에서 기다리는 자는 복이 있나니 대저 나를 얻는 자는 생명을 얻고 여호와께 은총을 얻을 것임이니라. 기억하십시오. 하나님을 찾는 자에게 찾게 해주시고 문을 두드리는 자에겐 열어주실 것입니다. 두 번째는 리더의 말을 잘 듣고 바로 행동하기를 소망합니다. 자신의 일이 먼저가 아니라 리더의 말이 먼저인 것을 꼭 기억하십시오. 이건 순리고 배려입니다. 세 번째, 함께 가는 어른들 그리고 그곳에서 만나는 믿음의 사람들을 만날 때 그분들의 입에서 나오는 말들을 잘 듣기를 소망합니다. 그럼 하나님이 한 사람의 인생 가운데 어떻게 행하시는지 그것을 볼 수 있을 겁니다. 꼭 기억해 주십시오. 세 가지를. 선교 기간 동안 저는 매일 놀랍게 역사하시는 하나님을 찬양하고 여러분들을 위해서 기도하겠습니다. 사랑합니다. 많이 축복합니다. 안녕하세요. 저는 대니얼 아빠 윤상철입니다. 대니얼이 이번에 처음으로 단기 선교에 가게 됐고요. 온두라스 단기 선교에 대해서 소식을 듣고 대니얼도 참여하면 좋겠다 하는 생각을 하였고 저희 부부는 대니얼이 분명히 안 간다는 대답을 할 거로 예상을 했었습니다. 왜냐하면 대니얼이 아토피 때문에 덥고 땀나는 것을 싫어하기 때문에 여러 가지 상황으로 보았을 때 노라고 할 거라고 생각했는데 의외로 가겠다는 답을 들었을 때 조금은 놀라웠었어요. 참여 의사를 밝히고 금요일 예배 시작 전 또 일요일 예배 후 적지 않은 시간을 보내고 집에 돌아온 데니얼에게 오늘 어땠니? 라고 물으니 좋았어 라고 대답할 때 힘들어하는 모습이 아닌 즐거워하는 모습을 보게 되어 또 한 번 놀라게 되었죠. 그렇게 계속되는 준비의 훈련 기간을 통해 많은 함께 선교를 준비하는 팀원들 간의 관계가 더 가까워진 것 같은 모습을 함께하는 사진과 동영상을 통해 보게 되었습니다. 데니얼에게 온두라스 선교는 어떻게 간다고 결심한 거니? 라고 물었더니 하나님을 잘 모르는 사람들에게 하나님에 대해 전하고 싶고 본인 또한 이 기회를 통해 하나님에 대해 더 알고 싶다라고 하더라고요. 예수님은 구하라 그리하면 너희에게 주실 것이요 마태복음 7장 7절 또 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐 11절이라고 말씀하시듯 성령을 구하는 자에게 만나주시고 좋으신 하나님에 대해 알게 하여 주실 것을 믿습니다. 제가 데니엘에게 바라는 것은 준비한 모든 것을 현지분들에게 사랑의 마음으로 전하고 나눌 수 있기를 무엇보다 우리가 있는 이곳의 환경이 얼마나 소중하고 감사한 것인지 깨닫고 그래서 가족들에게 무엇보다 하나님께 감사하는 마음을 품고 돌아오는 것입니다. 그리고 함께하는 모든 단기 선교팀 분들에게도 하나님의 은혜가 삶 가운데 넘쳐나기를 바라고 선교 기간 동안 건강하고 안전하게 지내고 돌아올 수 있게 모든 분들을 기도하겠습니다. 감사합니다.
Hi everyone, my name is Hannah and I'm the leader of the youth group mission team. It's been my pleasure working with these kids for the past 2 months. In total, we've had 8 youth group kids attending, all of whom worked extremely hard during these practices to ultimately praise God. We've held practices every Sunday and Friday for 8 hours in total, where we've perfected our skits, danced to Spanish VBS songs, held daily Bible study and prayer time meetings, and suffered through exercise videos together. Through these strenuous 2 months, we've grown considerably together as a team, but more importantly, with God. I've seen such great spiritual growth in these youth group kids throughout the trainings, and I'm excited to see how they be used to bring glory to God's kingdom. Today, the youth group will be performing 2 skits. The first one is called Blood. This skit demonstrates God's vast love for us sinners. Although we have performed this skit before, it depicts the message of God's perfect love so well that I believe it's worth performing again to the Honduran kids. The second performance we have for you today is a body worship to Worthy is the Lamb. Today we are missing 2 of our members, Diane Lee and Calvin Lee, so my brother and I will be taking their place in the skits today. I also want to take this time to thank everyone, especially the parents of the youth group kids who prayed and donated to this missions team. None of this would have been possible without all of your support. May God bless you all.
Fuiste tú esa lluvia que refrescó mi alma y fortaleció mi fe. Cuando intenté huir para escapar la difícil tormenta, me diste una canción que me invitó a creer. Así eres tú, pones lo que falta, sabes cómo conquistarle a cualquiera el alma. Jesús, tu belleza conquistó mi corazón. En la herida de tus manos encontré mi salvación. Yo jamás imaginé que fuera así. Demasiado amor, demasiado amor, exagerado amor, exagerado amor por mí. Cuando necesitaba tanta atención, todos me ignoraron, mas tú te acercaste y me mostraste amor. Cuando todo intenté y nada funcionó, y se agotaban mis fuerzas, tu mano se extendió y me invitó a seguir. Si eres tú, pones lo que falta, sabes cómo conquistarle a cualquier alma. Jesús, tu belleza conquistó mi corazón. En la herida de tus manos encontré mi salvación. Yo jamás imaginé que fuera así. Demasiado amor, demasiado amor, exagerado amor, exagerado amor por mí. Tu belleza conquistó mi corazón. En la herida de tus manos encontré mi salvación. Yo jamás imaginé que fuera así. Demasiado amor, demasiado amor, exagerado amor, exagerado amor por mí. Gracias por la cruz, oh Dios.
el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, oh Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está.
너무 잘하지 않아요? 아이들이 정말 참 열심히 이렇게 준비했습니다. 저는 이 자리에 나와서 온두라스를 섬기는 사역에 대해서 잠깐 소개를 해드리겠습니다. 7가지 사역이 있는데요. 말씀 사역, 가정 방문, 식사 준비, 중보 기도, 건축, BBS 그리고 의료 사역을 하게 됩니다. 하나님의 계획 안에서 저희가 쓰임 받고 동참할 수 있다는 것이 얼마나 감사한지 모르겠습니다. 모든 분들의 기도와 재정적으로 후원해 주시지 않으셨다면 이 단기 선교는 불가능합니다. 기쁜 마음으로 동참해 주셔서 진심으로 감사를 드립니다. 황 목사님께서는 말씀 사역을 하시게 됩니다. 도착 후 그 다음 날에 8시부터 5시까지 리더십 훈련을 현지 목회자들과 교회 리더를 대상으로 하시게 됩니다. 한 40명 정도 참여할 예정이고요. 끝나고 나서 리더들과 앞으로의 협력 선교를 어떤 방향으로 하면 좋을지, 그리고 하나님께서 어떻게 인도해 주실지 함께 기도하고 간구하는 시간을 갖게 됩니다. 주일엔 6개 교회가 모여서 연합 야외 예배로 드리는데 그날 설교를 하시게 되고요. 5년 전에 마지막으로 갔을 때에는 교회에서 연합 예배를 드릴 때 성찬식을 했는데 의미 있는 시간이었습니다. 근데 이번엔 야외 예배 장소에서 세례식을, 침례식을 하게 됩니다. 그때 목사님께서 함께 물에 들어가셔서 현지 목회자들과 침례식을 거행하게 됩니다. 저희도 함께 물에 들어가서 세례받는 분들을 위해서 축하해주는 뜻깊은 시간을 가지려고 합니다. 그리고 마지막 날엔 마이어 목사님 심호하시는 현지인 가정교회 방문을 하면서 설교를 하시게 됩니다. 그리고 모든 통역은 나철균 집사님께서 해주십니다. 가정 방문 사역은 유영준 집사님께서 맡아서 해주십니다. 매일 다른 산동네로 가서 그 동네 분들의 가정 방문하여 긴 시간을 현지인들과 대화를 나누며 교제를 맺어가는 귀한 사역입니다. 가정집들이 멀리 떨어져 있어서 걷기 힘들지만 준비한 선물을 들고 방문할 때 그분들이 기쁨으로 맞이해 주시는 얼굴을 생각하면 힘이 솟아오릅니다. 선물 가방 안에는 쌀, 콩, 설탕, 커피, 오트밀, 성냥, 양초, 그리고 성도님들이 도네이션한 양말, 그리고 약품까지 넣어서 들고 몇 시간 동안 돌아다니는 사역입니다. 함께 기도도 하고 성령님께서 인도하시면 상황에 맞게 간단하게 복음도 전하게 될 것입니다. 식사 준비 사역은 김영순 권사님께서 정성으로 맛있는 음식을 준비해 주십니다. 항상 그랬듯이 2개월 전부터 가져갈 것을 준비하셔서 저에게 어떻게 하면 맛있고 좋은 음식을 먹일까 하는 마음이 꽉 차 계십니다. 매일 새끼, 밤참, 그리고 오가는 도중에 식사 모든 것을 준비해 주십니다. 항상 일찍 일어나셔서 섬기시는 모습을 보면 그냥 은혜 그 자체입니다. 권사님의 마음과 섬김은 그 누구도 따라가지 못하는 귀한 사계입니다. 중보기도 사역은 김수홍 권사님께서 맡아주십니다. 의료 사역할 때 합류해서 기다리는 분들과 치료받고 약을 받아 가시는 분들께 기도를 해주시는 사역. 기도받는 분들이 정말 좋아하시고 가끔 눈물도 흘리기도 하십니다. 하루에 30-40명을 위해 기도해드리고 나면 땀이 흠뻑 젖고 기력이 딸릴 때도 있습니다. 그래서 돌아가면서 사역을 하기도 합니다. 그리고 권사님께서는 회개도 맡으셔서 수고해 주십니다. 선교를 가기 전부터 돌아와서 마지막 보고까지 모든 재정에 관련된 것은 다 책임지고 수고하시게 됩니다. 그리고 건축 사역은 포에블로 비에호에 있는 공립학교를 청소하고 수리하고 페인트 작업, 지붕 교체하는 사역입니다. 공립학교이지만 정부가 방치해 놓은 상태고 너무 오래 기간 동안 보수하지 않아서 손댈 때가 많지만 저희가 할 수 있는 만큼 하려고 합니다. 또 감사한 것은 교장 선생님과 몇 명의 부모님들도 함께 합류해서 도와주시기로 했습니다. 그렇게 하는 이유는 그분들도 그냥 받기만 하는 것보다 같이 도와주시고 그분들도 소유권을 느끼게 되고 함께 시간 보내면서 자연스럽게 관계를 맺습니다. 그리고 자신들이 공들을 예쁘게 수리한 학교에서 자녀들이 공부하면 또 얼마나 자랑스럽겠습니까? 손혁 장로님, 진원성 집사님, 김섬난 집사님, 나철근 집사님께서 이 사역을 수호하시게 됩니다. 그리고 BBS 사역은 유스아이들과 EM 청년들이 하는 사역입니다. 지난 2달 동안 정말 열심히 준비했고요.
예전과는 달리 이번엔 한 학교를 집중해서 매일 4일 동안 가서 아이들을 만나게 됩니다. 예전엔 하루의 이벤트로 끝났던 프로그램이었는데 이젠 그 동네 아이들에게 기억에 많이 남을 수 있고 사랑을 충분히 전할 수 있는 사역으로 발전했습니다. 매일 다양한 연극과 크래프트, 성경 말씀 외우기 등 재미있고 유익된 시간을 보게 됩니다. 개인적으로 BB의 사역에 제일 많은 열매를 맺을 수 있다고 생각이 됩니다. 왜냐하면 어린 아이들이 아직 마음 밭이 굳지 않은 상태고 복음의 메시지를 조금이라도 더 잘 받아들일 수 있기 때문입니다. 그리고 중요한 언어 장벽도 뛰어넘을 수 있는 기회가 될 수 있습니다. 조금 전에 보셨듯이 말을 하지 않고 복음을 전할 수 있는 가장 큰 장점입니다. 그리고 이 사역은 매번 했듯이 교회 중심으로 사역을 하게 됩니다. 매일 다른 교회에 가서 내과, 치과, 약국 사역을 하게 됩니다. 현지인 의사 2명, 치과 의사 2명이 합류해서 환자를 소통할 수 있도록 해드립니다. 그리고 성도님들이 도네이션한 정말 귀한 약품을 나눠주고 기도해드리는 사역입니다. 30종류가 넘는 약품을 황은하 집사님께서 맡아서 섬겨주시고요. 저는 치과 사역을 돕게 됩니다. 이상으로 사역 소개를 마치겠습니다. 정말 성도님들의 마음을 그분들에게 전하고 돌아오겠습니다. 감사합니다. 이제 황 목사님 나오셔서 기도 인도해 주시겠습니다. 저희 다 함께 기도하는 시간 잠깐 가질 텐데요. 그 전에 먼저 찬양 한 곡, 찬양팀 인도에 따라서 하고 그리고 나서 같이 함께 기도하기로 하겠습니다. 네, 저희 마지막 순서 주는 존귀하신 분 You're worthy of it all 같이 찬양하겠습니다. 찬양하기 전에 찬양하기 전에 저희 모든 것이 주님으로 시작해서 주님으로 끝나는 그런 마음가짐으로 같이 찬양되었으면 좋겠습니다. We all go to this mission field with the mindset that all things that God created will worship God and will praise that He is worthy of it all. 찬양했습니다. 온 성도와 천사 온 성도와 천사 보좌의 경배해 모든 장로들 면류관을 드리네 어린 양께 Let's sing one more time all the saints and angels all the saints and angels bow before your throne all the elders all the elders cast their crown before the Lamb of God and say you're worthy, you are worthy
worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. 한번 찬양합시다. 주를 존귀하신 분, 주는 존귀하신 분, 주는 존귀하신 분. 만물 주께 나와 주께 돌아가니 영광 받으소서. 온 성도와 천사, 온 성도와 천사, 보좌를 경배해. 모든 장로, 모든 장로들 멸류관을 드리네. 우리 주를 존귀하신 분, 주를 존귀하신 분, 주를 존귀하신 분. 만물 주께 나와 주께 돌아가니 영광 받으소서. You are worthy, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. 네, 오늘 저희 함께 몇 가지 기도 제목 가지고 함께 기도하도록 하겠습니다. 먼저 첫 번째로 저희가 합심해서 기도할 때에는 들으신 말씀을 기억하시면서 기도하기 원합니다. 자기 자신을 먼저 돌아보았으면 좋겠습니다. First, let's pray while remembering the word that we've heard. We want to reflect on ourselves. 섬김을 받으러 오신 것이 아니라 도리어 섬기러 오신 예수님을 기억하시기 바랍니다. Let's remember Jesus who came not to be served but to serve. 우리가 먼저 그리스도를 주인으로 모시는 삶을 살고 있는지 돌이켜보기 원합니다. Let's reflect on whether we are living a life that puts Christ first as our Lord. 그리스도 외에 다른 것들을 주인으로 모시고 있지는 않은지 돌아보기 원합니다. Let's look back to see if you're not serving other things as our master instead of Christ. 자신을 돌아보며 회개하는 기도를 먼저 드리겠습니다. We'll first offer a prayer of repentance as we reflect on ourselves. Let's pray. 함께 기도하겠습니다. 사랑하는 아버지 하나님, 주님께 온전히 주님께 간절히 회개하기를 원하는 것은 우리 자신이 먼저 주님 앞에서 과연 주님을 주인으로 모시고 있는지를 돌이켜보기 원합니다. 사랑하는 하나님 아버지시여, 주님은 주인이십니다. 사도 바울이 온전히 주님 고린도 교회에 가서 내가 너희의 주된 것뿐만 아니라 예수 그리스도께서 우리의 주인 되셨다라는 사실을 전하기 위하여 그곳까지 갔던 것을 기억하기 원합니다. 하나님 선교 간다고 말하면서 아버지 하나님이시여, 주님을 위해서 이 시간을 드리고 에너지를 드리고 희생한다고 말하면서 저의 삶을 돌이켜보았을 때에 삶의 작은 영역에서부터 모든 영역에 이르기까지, 삶의 전체적인 방향에서부터 가장 깊숙한 곳에 있는 동기에 이르기까지, 아버지 하나님이시여 죄악된 삶의 습관에서부터 연약함에 이르기까지 주님을 주인으로 모시지 아니하는 삶의 모습을 보이고 있는 것은 아닌지를 돌이켜보기를 원합니다. 아버지 하나님이시여, 저를 불쌍히 여겨주시고 용서하여 주시옵소서. 주님 앞에 회개할 때에 아버지 하나님이시여, 저로 하여금 이것이 참된 회개가 될 수 있도록 하여 주시오며, 주님께서 온전히 감사한 놀랍게 역사하시는 은혜가 우리 가운데 있기를 간절히 간구 드리옵나이다. 사랑하는 주님이시여, 사랑하는 주님이시여, 우리가 온전히 주님께서 우리의 삶의 주인이 되시기를 간절히 간구 드립니다. 우리가 주님께 접붙여 있을 때는 이미 주님께서는 우리의 주인이신데, 우리가 그 자신을 잊어버리고 마치 주인이 아닌 것처럼 살아갈 수 있다고 생각한 저희들의 잘못을 용서하여 주옵시고, 하나님 아버지, 하나님 아버지, 이미
우리의 삶을 주관하고 계시며 붙들고 계시며 주님께서 우리의 삶을 주인으로서 밑바닥부터 온전히 끝까지 저희들과 함께 하시는 것을 기억하도록 하여 주시기를 간절히 간구드립니다. 사랑하는 주님이시여, 이 사실을 우리가 먼저 깨닫고 돌이켜볼 때에 우리의 마음을 점검하고 다시 회개할 때에 아버지 하나님께서 우리들을 새롭게 하시는 것들을 경험하게 하여 주시고 우리의 죄를 온전히 용서하시는 주님의 놀라운 자비와 긍휼을 깨닫게 하여 주시고 주님께서 우리를 당신의 품에 품으사 당신은 내가 절대로 너희의 주인임을 포기하지 않노라라고 말씀하시는 것을 저희로 듣게 하여 주시기를 간절히 간구드리옵나이다. 아버지 주님께서 우리의 주인이심을 저희로 기억하게 하여 주시옵소서. 저희로 기억하게 하여 주시옵소서. 제가 계속해서 기도할 때에 이제 우리 조금 선교팀에 집중을 해서 함께 기도하기를 원합니다. This time we would like to pray for the mission team, concentrated on the mission team. 오늘 말씀대로 선교팀이 온전히 예수님을 주인으로 모시고 그리고 온두라스에 있는 사람들을 섬기러 가고자 하는 마음을 그들에게 주시옵소서. As we heard from today's word, we pray that mission team would fully serve Jesus as their Lord and have the heart to go and serve other people. 만나는 모든 어려움, 몸의 피로, 환경의 불편함 속에서도 빼앗기지 않는 기쁨을 예수님 안에서 찾을 수 있도록 해주십시오. Please allow them to find joy in Jesus that cannot be taken away, even in all the difficulties they encounter, physical fatigue and environmental discomforts. 그래서 몸은 힘들지만 영혼은 살아나는 것이 무엇인지 경험하도록 하여 주옵소서. Let them experience what it means for the soul to be revived, even though their body might be tired. 기도하겠습니다. Let's pray. 주님 앞에 또한 간절히 간구드리기 원하는 것은 우리 사랑하는 선교팀이 온전히 오늘 말씀과 같이 예수 그리스도만으로 주인을 삼는 것을 저희가 주님께 간절히 간구드리기를 원합니다. 우리들이 먼저 그리스도를 주인으로 삼으며 그것을 전파한다라는 사실을 잊지 아니하도록 하여 주시옵소서. 그리하여서 우리가 하는 말과 우리가 하는 행동이 아무리 어려운 상황 속에 있더라도 아무리 형통한 상황 속에 있더라도 누구를 만나든지 혼자 있든지 누구와 대화하든지 이야기를 나누든지 음식을 먹든지 우리 선교팀과 함께 있든지 온두라스 사람들과 함께 있든지 지도자들과 함께 있든지 친구와 함께 있든지 상관없이 우리가 온전히 그리스도의 주되심을 우리의 삶 가운데서 드러낼 수 있도록 하여 주시기를 간절히 간구드리옵나이다. 사랑하는 주님이시여 또한 우리의 마음 가운데 그들을 섬기고자 하는 마음을 허락하여 주시옵소서. 그들이 누군지도 알지 못하고 얼굴도 본 적이 없으며 언어도 할 수 없고 주님이시여 섬기는 데 한계가 있음에도 불구하고 우리의 마음 가운데 주님의 복음을 전하고자 하는 마음으로 불타오르게 하여 주시옵시고 그들을 참으로 사랑하는 마음을 우리 가운데 허락하여 주셔서 그들을 깊이 있게 사랑하며 그들을 향하여서 온전히 주님의 복음을 전하고자 하는 마음을 우리 가운데 허락하여 주시기를 주님께서 복음 되신 주인 되신 것 또한 주님께서 온전히 그들을 다스리신다는 사실을 우리로 기억하게 하시며 전하기에 두려워하지 아니할 수 있도록 주님이시여 우리와 함께하여 주시기를 간절히 간구드리옵나이다. 오 사랑하는 주님이시여 우리와 함께하여 주시고 이 기도 가운데 우리와 함께하여 주사 우리의 팀이 온전히 힘을 얻어 피곤치 아니하도록 하여 주시옵소서. 피곤함에도 불구하고 그 가운데서 온전히 주님께로 다시금 일어서서 주님을 향할 수 있는 놀라운 은혜가 우리 가운데 있을 수 있도록 하여 주시기를 간절히 간구드리옵나이다. 오 사랑하는 아버지 하나님, 사랑하는 아버지 하나님, 주님께서 은혜를 베풀어 주셔서 우리가 함께 온전히 주님을 향할 수 있도록 하여 주시고 주님께서 온전히 선교팀이 지치지 아니하도록 하여 주시며 가운데에서도 온전히 주님을 찬양하며 주께서 놀랍게 역사하시는 것을 우리로 경험하게 하여 주시기를 간절히 간구드리옵나이다. 주께서 참으로 일하시는 것을 우리로 보게 하여 주시옵소서. 이어서 선교지에서 하게 되는 사역들과 만나게 되는 영혼들을 위해서 기도하기 원합니다. Next, we'll pray for the ministries that they will do in the mission field and the souls they will be meeting. 우리가 복음을 위해서 애쓰며 그리스도의 주 되심을 전할 때 그들의 마음이 열려서 주님을 받아들이게 하시고 건축, 전도, BBS, 가정방문, 의료사역 등 모든 사역 가운데 함께해 주셔서 그들 가운데 하나님께서 놀랍게 역사하여 주시기를 위해서 기도하겠습니다. When we strive for the gospel and proclaim Christ's lordship, open their hearts to receive the Lord.
We pray that God will work wonderfully among them in all ministries such as construction, evangelism, VBS, and medical work. 기도하겠습니다. Let's pray. 아버지 하나님, 이 시간 또한 함께 우리가 한 마음으로 기도드리기 원하는 것은 그 선교지에서 일어나는 온전한 사역을 위해서 주님께 간절히 간구하기를 원합니다. 오 사랑하는 주님이시여, 그들 가운데에서 우리가 가지고 가는 것들, 우리가 준비한 것들을 가지고 그들에게 나아갈 때에 그들의 마음을 열어주시옵소서. 주님께서 앞서가서 그들의 영혼들을 움직여 주시옵소서. 그들이 온전히 주님을 만날 수 있는 놀라운 역사가 그 가운데서 일어나도록 하여 주시옵소서. 주님, 단 한 영혼이라도 우리의 사역을 통하여서 주님께로 조금이라도 가까이 나오게 되면 놀랍게 그리스도를 새롭게 만나게 된다면 우리의 이 모든 수고는 헛되지 않을 것입니다. 왜냐하면 한 영혼은 천하보다 값지기 때문에 그렇습니다. 오 하나님 아버지, 우리의 이 허비하는 사역들이 온전히 그들에게는 개인이 될 수 있도록 하여 주시고 그들이 온전히 주님 앞에 나가서 놀랍게 주님을 만나게 되는 역사가 있도록 하여 주시옵소서. 의료 사역을 통하여서 그들의 병이 나을 뿐만 아니라 영원히 치유될 수 있도록 하여 주시옵시고, 치과와 주님이시여 약을 통하여서 단지 몸의 유익을 누리는 것이 아니라 예수 그리스도의 참된 치유를 경험할 수 있도록 하여 주시옵시고, DBS를 통하여서 단지 재미를 느끼는 것이 아니라 그 가운데서 선포되는 그리스도의 복음을 깨달아라. 어린 나이부터 주님을 바라보게 되는 역사들이 있을 수 있도록 하여 주시옵시고, 오 주님이시여, 우리가 가서 건축을 도와주고 보수하며 그 가운데 건물 짓는 것을 도와주는 그 모든 과정들을 통하여서 그들이 단순하게 안락한 삶을 그리고 좋은 교육 공간을 마련하는 것이 아니라 그들이 그 가운데에서 온전히 거저주시는 하나님 아버지의 놀라운 은혜와 자비와 긍휼을 깨닫게 되는 놀라운 역사가 그 가운데서 있을 수 있도록 하여 주시기를 간절히 간구드리옵나이다. 오 사랑하는 하나님 아버지, 주님께서 온전히 우리가 하는 그 모든 사역들 가운데에 우리가 뒤에서 지원하시는 모든 사역들과 그리고 정말 축구전들을 하며 앞에 나아가서 온전히 주님을 전하는 그 사역에 이르기까지 모든 영역에 있는 각 사역들이 온전히 주님께서 미리 예비하여 주심으로 말미암아 주께서 먼저 일하셔서 우리가 거기에 도착하게 되는 놀라운 역사가 있을 수 있도록 주님께서 은혜를 베풀어 주시기를 간절히 간구드리옵나이다. 오 주여, 그리하여서 주께서만 놀라운 영광 받으시기를 주님께 간절히 간구드립니다. 오 하나님, 그 사역을 통하여서 그 영혼들이 주께로 돌아오는 놀라운 역사가 있도록 주님께 구하기 주여 함께 하여 주님 도와주시옵소서. 네, 저희 두 가지 정도 더 기도할 텐데요. 이제는 선교팀을 좀 앞으로 모시겠습니다. 선교팀 우리 앞으로 나와서 같이 우리 한번 저희끼리 동그랗게 좀 뭉쳐볼까요? We'd like to pray for two more things, and I would like to invite the mission team to come forward, and shall we gather in a circle? 그리고 뒤에는 불을 좀 켜주시면 좋겠습니다. 그리고 다들 기도 제목 준비해 주시고요. Would you please turn on the lights and prepare the slides? And also members in the worship team, would you please join your mission team, please. 네, 동그랗게 앉으시죠. 동그랗게. 예. Circle. 서로를 Circle around, please. The mission team. 네, 우리 선교팀은 서로가 서로를 위해서 기도하시기 바랍니다. I want the mission team to pray for each other. 그리고 우리 앉아 계신 분들께서는 오늘 나눠드린 선교팀 기도 제목과 개인적으로 그 기도 짝을 통해서 받으신 기도 제목들을 가지고 기도해 주시기 바랍니다. For those who are seated, please pray using the mission team's prayer requests that were distributed today, and any personal prayer request you've received. 특히 기도 짝이 있으실 텐데 그분들을 위해서 기도해 주시기 바랍니다. Especially, please pray for your prayer partners. 혹시 기도 짝이 없으시다면 그 리스트를 보시고 함께 기도하기 원하시는 분의 기도 제목을 가지고 기도해 주시기 바랍니다. If you don't have any prayer partners, you can just look through the list and pray for anybody that the Holy Spirit leads you to pray. 네, 함께 우리 선교팀을 위해서 함께 기도하도록 하겠습니다. 같이 기도하겠습니다. Let's pray. 사랑하는 하나님 아버지, 우리가 이 시간 또한 온두라스 단기 선교팀의 기도 제목을 가지고 주님께 나아가기를 원합니다. 하나님, 우리 다양한 세대가 우리 함께 갑니다. 영어와 한국어를 동시에 사용해야 하는 만큼 힘이 서로를 사랑하고 배려하며 그리스도의 이름으로 하나 될 수 있도록 주의 은혜를 베풀어 주시옵소서. 주님, 그리고 건강과 안전을 지켜주셔서 여행하는 모든 과정 가운데 우리가 형통하며 섬기기에 부족함이 없도록 하여 주시기를 간절히 간구드립니다. 아버지 하나님, 날씨와 환경을 온전히 주관하여 주셔서 우리가 사역하는 데 어려움이 없을 수 있도록 우리와 항상 함께하여 주시옵소서. 또한 우리가 행하는 모든 일이 하나님의 영광을 드러내는 것이 되고 그리고 복음의 열매를 맺기 위한 과정이 될 수 있도록 하여 주시기를 간절히 간구드립니다. 하나님, 모든 선교 과정을 총괄하고 또 의료로 함께 섬기게 되시는 황희석 집사님 주께서 기억하여 주시고
팀장으로서 이번 단기 선교를 은혜롭고 온유하게 잘 인도할 수 있도록 주여 함께하여 주시옵소서. 사역하는 동안에 갈등이 생기거나 문제가 생길 때에 성령께서 함께하여 주시고 지혜롭게 분별하여서 온전히 그 상황들을 결정하고 분별을 할 수 있도록 도와주시기를 원하옵나이다. 사랑하는 주님, 이번에 함께 가는 우리 아이들이 나이가 적은 편인데 이번 선교를 통해서 그들이 리더십을 기르게 되고 앞으로 좋은 리더들이 되어서 다음 세대 아이들을 잘 이끌 수 있는 아이들이 될 수 있도록 하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 이번에 총괄하는 데에 지치지 아니하도록 하여 주시고 모든 은혜가 그 가운데에서 함께함으로 말미암아 주님께서 놀랍게 역사하여 주시기를 간절히 간구드립니다. 주님, 각 사역을 위해서 주님께 간구드립니다. 우리 의료 사역, 그리고 우리 식사를 함께 섬기시는 김영준 권사님, 주님 회개와 중보기도를 섬겨주시는 김수원 권사님, 가정 방문을 하게 되시는 그리고 서기로 섬겨주시는 우리 유영준 집사님과 이또마키 집사님, 하나님, 그리고 또한 건축으로 섬겨주시는 손영옥 장로님과 나철구 집사님과 김삼란 집사님과 진한석 집사님, 주님께서 우리 모두를 지켜주시옵소서. 사랑하는 주님, 또한 우리 아이들을 주님께서 붙들어 주시기를 간절히 간구드립니다. 우리 앤드류를 기억하여 주시고 헤나를 기억하여 주시고 주님, 프리스라와 노아와 소피아와 데니얼과 아버지 하나님, 또한 다이앤과 제이든과 켈빈과 페이스가 이 가운데에서 온전히 주님 앞에 한 팀으로서 나아갈 때에 우리가 온전히 하나 될 수 있도록 하여 주시고 우리가 지치지 아니하도록 하여 주시고 서로가 서로를 붙들어주며 격려할 수 있도록 하여 주시고 주님, 서로를 나무라거나 주님이 시어 예민하여져서 우리가 서로를 힘들게 하기보다 온전히 너그러운 마음으로 그리스도의 마음으로 서로를 위할 수 있도록 하여 주시고 그들과 함께할 때에 온전히 주께서 함께 하시며 놀랍게 역사하시는 것들을 우리로 보게 하시며 우리로 온전히 주님을 향하여서 함께 기도할 때에 그 기도 가운데에서 참으로 그 기도를 응답하시는 놀라운 주님의 능력을 경험하도록 하여 주시기를 간절히 간구드립니다. 우리가 살아계신 주님이 살아계심을 우리가 알지 못하였다면 우리 가운데에서 누리는 사랑과 격려와 기도로 말미암아 그리고 선교지에서 온전히 역사하시는 주님의 놀라운 역사로 말미암아 우리의 작은 노력에도 불구하고 하나님께서 30배, 60배, 100배의 열매를 맺게 하시는 놀라운 능력으로 말미암아 하나님의 살아계심을 이 가운데에서 우리가 온전히 깨닫게 되는 놀라운 역사가 그 가운데서 있을 수 있도록 하여 주시기를 간절히 간구드리옵나이다. 오 사랑하는 주님이시여 주님께서 은혜를 베풀어 주시고 주님께서 불쌍히 여겨주사 온전히 우리와 함께 하여 주시기를 간절히 간구드리옵나이다. 이 시간 우리가 올려드리는 이 모든 기도의 제목들이 온전히 주님께서 원하시는 기도이기를 원하오며 오 하나님, 우리가 한 명 한 명의 기도 제목을 놓고 주님께 기도할 때에 아버지 하나님께서 이 기도들이 온전히 하늘로 닿게 하시며 우리가 함께 찬양하였던 것과 같이 정말 day and night day that incense arise라고 이야기할 수 있도록 아버지 하나님이시여 지속적으로 우리의 기도가 주님의 그 하늘에 가닿을 수 있도록 도와주시옵소서. 오 사랑하는 하나님 아버지, 이 시간 우리가 함께하는 이 기도와 통하여서 우리의 각 영혼들이 지치거나 혹시나 의심이 있거나 불안한 마음들을 가지고 있는 이들이 있다면 그들에게 용기와 담대함과 확신을 허락하여 주시옵시고 주님께서 그들과 끝까지 함께 간다라는 사실을 그들로 기억하게 하여 주시기를 간절히 간구드리옵나이다. 주님께서 놀랍게 역사하여 주시옵소서. 아버지, 주님께서 함께하여 주시옵소서. 아버지, 도와주시옵소서. 아버지. 제가 끝으로 함께 또 기도 제목을 나누겠는데요. 끝으로 우리 아이들을 위해서 특별히 좀 기도했으면 좋겠습니다. Finally, I would like to have a special prayer time for our children. 아이들의 육신과 영혼을 위해서 기도하기 원합니다. We pray for the children's physical and spiritual well-being. 그리고 아이들이 만나게 되는 모든 만남과 보고 듣고 접하게 되는 환경 가운데 함께하여 주셔서 그들이 주를 만나게 되는 인생에서 가장 소중한 경험이 될 수 있도록 기도하기 원합니다. And we'll pray that in everything they experience, the Lord will be present, making this the most precious experience of meeting the Lord in their lives. 그래서 이제 우리 선교팀에 속해 있는 아이들이 있으신 부모님들, 아이들에게로 와 주십시오. So if you have children in the mission team, please come forward. 네, 앞으로 나오십시오. 자녀를 지금 가지고 계신 아이들을 보내셔야 하는 분들 함께 나오시기 바랍니다. 네, 이 시간 우리 아이들을 위해서 함께 기도해 주시고 혹시 부모님이 함께 오지 않은 아이들이 있으면 left alone 되지 않도록 잘 케어해 주시기 바랍니다. 특별히 아이들을 리드하게 되는 우리 해나를 위해서도 함께 기도하겠습니다. 혼자서 리드하기가 참 쉽지 않을 텐데 많은 도움이 필요합니다. Let's pray especially for Hannah who will be leading the youth members. It might be a difficult job, and let's pray that she will be strengthened as she leads the entire youth group. 네, 우리
함께 가는 자녀들을 위해서 합심하여 기도하겠습니다. 같이 기도하겠습니다. Let's pray. 사랑하는 아버지 하나님 감사합니다. 주님께서 놀라운 은혜로 우리 아이들과 함께하여 주시옵소서. 우리 얼마나 사랑스러운지 모르겠습니다. 주님께서 사랑하시는 이 아이들, 어릴 때부터 주님께서 그 과정들을 지켜와 주셨고, 주님께서 그 길들을 주님께서 걸어가게 하셨고, 이제 이 일들을 주님이시여 그래도 조금이나마 나누고자 하는 마음으로 이제 그 먼 곳까지 함께 엄마 아빠와 함께 가지 않는 경우도 많이 있는데도 불구하고 우리가 가게 됩니다. 아버지 하나님, 혹시나 그 마음 가운데 두려운 마음이 있거나 주님이시여 어찌할 바를 알지 못하는 마음들이 있다면 주님께서 그들을 위로하시고 격려하여 주시며 함께하여 주시옵소서. 그곳에서 만나는 모든 것들, 보게 되는 모든 것들, 듣게 되는 모든 것들 가운데 주님께서 놀랍게 역사하여 주셔서 아이들에게 새로운 눈이 열리며 새로운 귀가 열리며 새로운 세상이 열리게 되며 살아계신 주님을 만나게 되는 역사가 있도록 하여 주시옵소서. 섬기는 가운데 자기 자신을 위한 인생이 아니라 다른 사람을 섬기는 인생 가운데 참된 가치가 있다는 사실을 거기 가서 배울 수 있도록 하여 주시옵소서. 하나님 아버지시여, 거기서 자기보다 어린 아이들이, 아무것도 모르는 아이들이, 언어를 알지 못하는데도 불구하고 사랑의 마음으로 그들에게 다가갔을 때의 아이들이 변화되는 것들을 보게 하여 주시고, 아이들이 그 가운데서 놀랍게 성장하는 것들을 보며 기쁨을 누리게 될 수 있도록 주여 도와주시옵소서. 이곳에도 주님이시여 작은 기쁨 가운데 함몰되어 있었다면 이제는 놀랍게 커다란 주님이시여 사랑 가운데로서 그곳에서 놀랍게 주님을 만나게 되는 역사가 우리 아이들 가운데 있을 수 있도록 하여 주시기를 간절히 간구드리옵나이다. 오늘 김선미 집사님과 윤상철 집사님께서 나누어 주셨던 것 같이 하나님 아버지시여, 아이들이 그 가운데서 온전히 주님을 새롭게 만나게 되는 놀라운 역사들이 온전히 있을 수 있도록 하여 주시기를 간절히 간구드리옵나이다. 아버지여, 우리 아이들을 주님께서 붙들어 주시고 주님께서 함께하여 주시며 온전케 하여 주시기를 간구드리옵나이다. 하나님, 이 가정이 온전히 기회를 통하여 굳건히 서게 될 수 있도록 하여 주시옵소서. 아버지 도와주시기를 간구드리옵나이다. 주님, 우리 아이들이 온전히 주님을 향할 수 있도록 하여 주시옵소서. 아버지, 제가 간단하게 마무리 기도하겠습니다. 제가 기도한 후에 마치게 될 텐데 더 기도하고 싶으신 분들은 그 자리에서 기도하면 됩니다. 그래서 사운드 부스에서는 음악 좀 틀어주시면 감사하겠습니다. I will be praying for our church, our mission team, and after the prayer time, if you want to continue to pray, then you can still remain and pray for our mission team. 제가 기도할 때 우리 앉아 계신 분들은 모두 손을 뻗어서 선교팀을 좀 향해 주셨으면 좋겠습니다. As you pray, please extend your hands toward the mission team and let's pray with one heart. 네, 한 마음으로 함께 기도하겠습니다. 사랑하는 주님, 이렇게 한 마음으로 우리 교회의 대표로서 선교팀을 파송합니다. Dear Lord, we send this mission team as the representatives of our church in one heart. 이들을 보내시는 분은 주님이십니다. You are the ones sending them. 주께서 이들 앞서가 주시고 뒤에서 보호해 주시고 동행하며 격려하여 주시옵소서. Please go before them, protect them from behind, and accompany and encourage them. 아름답도다 좋은 소식을 전하는 자들의 발이여 라고 말씀하신 주님, 이 좋은 소식을 다양한 방식으로 전하러 가는 선교팀과 함께하여 주시기를 간절히 간구드립니다. Lord, who said, how beautiful are the feet of those who bring good news, we earnestly desire that you be with this mission team to share this good news in various ways. 이들을 통하여 온두라스 땅에 그리스도의 주인 되심과 우리가 그리스도를 위하여 그들을 섬기러 왔다는 사실이 명백하게 전달되게 하시고 그들로 감화되어 주께 나아오게 되는 역사가 있도록 하여 주시옵소서. Through them may Christ's lordship and the fact that we came to serve them for Christ be clearly communicated in Honduras, and may there be a work of people being moved and coming to you. 주님의 영광만이 드러나기를 간절히 원하오며 우리의 작은 말과 행동을 사용하기 원하시는 주님을 찬양합니다. We earnestly desire that only your glory be revealed, and we praise you, Lord, who wants to use our humble words and actions. 우리 주인이 되신 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. We prayed in the name of Jesus our Lord. Amen. 아멘. 분들은 자유롭게 기도하시면 됩니다.